अस्सलामुअलैकुम जी सोनियो। रब सोने अगे दुआ है कि खालके कायनात सब दियां धीआं दे नसीब चंगे करे। एक जिहड़ी तस्वीर तुसी वेख रहे हो ये एक वीडियो है कि जिन्ने दुनिया रवा छड़ी है इस वेले कि हर बंदा जिहड़ा ना खास कर दर्द दिल रखन वाला उन्हां विचों भी जिन्हां दियां धीआं ने उन्हां इस वीडियो ने उन्हां नूं रवा के रख दिता। मैं कोई सहाफी या कोई रिपोर्टर तजजिया नगार नहीं कि मैं ये उत्ते उस तरह दी खबरां देण पै जा। सिर्फ मैं जो वीडियो वेखी मेरा भी दिल सड़िया, असीं भी धीआं वाले हैं। मैं सोचा कि जिहड़ा मैं एक दर्द महसूस किया ना वो तुहाडे सामने मैं रखन लगा वा, फिर तुसीं भी अपनी राय जरूर दिओ जी। ये जी कोयटा दे यानी बलोचिस्तान दे रहन वाले कोयटा शहर दे लागे दगा गाड़ी इन्हां दा कोई इलाका सी। दो अलग-अलग कबीलियां दे कुड़ी भी ते मुंडा। अच्छा इन्हां दा नाम जिहड़ा दस्सिया जा रहा कुड़ी दा नाम शीतल ते मुंडे दा नाम जरक, ये एक फर्जी नाम सन, गलत है। असल विच इन्हां दा नाम बानो ते मुंडे दा नाम एहसान है। एक वख-वख कबीलियां दे रहन वाले दोनों एक दूजे नूं पसंद करदे सी। अच्छा ये भी तुहानूं दसदे जावां कि ये वीडियो भी नवीं नहीं, क्योंकि नवीं है रिलीज होई है ते वायरल भी उन्हां लोकां ने रिलीज कीती है कि जिन्हां ने इन्हां नूं कतल कीता, मारिया। उन्हां च इन्हां दा भरा भी शामिल, सारा कुछ तुहाडे सामने रखना वा। असल विच इन्हां दा कसूर गुनाह इन्हां दा इह सी कि ये दोनों एक दूजे नूं पसंद करदे सी। इन्हां दी मौत दी वजह भी इहो कुछ बनिया। अच्छा जी किहा जांदा है कोई 1.5-2 साल पहले इन्हां दा विआह हुंदा है ते ओह घर वाले तुहानूं पता आस्ता आस्ता फिर पहले तो नाराजगियां होंदियां ने, बाद च हौली हौली करके ते ओह ज़हन जिहड़े ने कुछ मुतमिन हो जांदे ने। इन्हां दे एक प्लान कीता घर वालियां ने, कबीलियां वालियां ने कि तुसी कुड़ी दे खानदान वालियां कि तुसी आओ, फोन फान कीता कि तुसी आओ असीं तुहाडी दावत करने आ। ठीक है तुसी निकाह कीता ते तुसी आओ तुहाडी दावत करनी है। धीआं विचारियां फिर गल्लां च आ जांदियां ने। खैर जी वो वापस आ गए। धीआं नूं इस तो वड्डा चाह ही कोई नहीं हुंदा कि उन्हां दे वालदैन भरा जिहड़े ने ओह राजी हो गए ने। खैर जी वो आउंदे ने, इसे दौरान ही इन्हां पहले क्योंकि जरगा बिठा के इन्हां ने प्लान ते कर लिया हुंदा है कि इन्हां नूं खत्म करना। उत्थे फिर आख्या जांदा है शौहर नूं मारिया गया, फिर ओहदी बीवी नूं लिया के जाड़ बियाबान च गैरतमंद जने गड्डियां ते आए ने, असला उन्हां दे कोल। उस बच्ची ने कुरान पाक सीने नाल लाया है। ठीक है, कुरान पाक रब दी किताब के शायद ये दो लोग वेख के, क्योंकि सारे जी मुसलमान ने, लेकिन उन्होंने बेचारी ने ये नहीं सी पता कि ये यजीद ने। जिवें वो नमाज़ां पढ़दा सी, कुरान शरीफ पढ़दा सी कि हालक तो कोई चीज़ां थल्ले नहीं सी उतरियां। इसे तरह दे पत्थर दिल है लोग ने, यजीदी है लोग ने। कुरान पाक फड़िया ते उन्हें ओहदे आखिरी अल्फाज सी कि मैं निकाह कीता, ज़िना नहीं कीता मैं, तुसी सिर्फ मैनूं गोली मार सकदे और तुसी कुछ नहीं कर सकदे। खैर जी ओ को रोई नहीं, करलाई नहीं, उन्होंने पता सी कि जो ओहदे नाल हुण होना। उन्हें बेचारी ने परां नूं मूंह कीता। इन्हां गैरतमंदां ने जिहदे विच इन्हां दा इहदा भरा भी शामिल सी जलाली, ओहदी कंड ते गोलियां मार के तो उन्होंने थै ते मार दिता। ते बड़ा जश्न होण दिया कि असीं बड़े गैरतमंद सी। लानत है इहो जिहे गैरतमंदां ते। कि तुसी अल्लाह रसूल तो, अल्लाह दी पाक कलाम तो बहुत ही गैरतमंद हो। आख्या जाता है अज जमाना बदल गया जी, वो दौर नहीं रहा, जहालत नहीं रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जमाने विच उदों ओ आख्या जाता है जी, वो पहले जहालत सी ते उदों लोकी धीआं नूं जिंदा दफन कर छड्डदे सन। मैं कहना वो लोग फिर भी जिहड़े ने ना, वो जिहड़े गैर मुस्लिम जिहड़े इस तरह करदे सी, धीआं नूं जिंदा दरगोर करदे सी कबरां विच, वो फिर भी इन्हां लोकां तो चंगे सन। इन्हां लोकां ये कुरान पाक पढ़ के की इन्हां ने सबक लिया, कुरान विचों इस्लाम चो की दरस लिया इन्हां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े कि रहमत लिल आलमीन बन के आए, की सबक लिया तुसी उन्हां तो, की तालीमात लईए तुसी उन्हां तो। साडा इस्लाम तो नहीं ये कहंदा कि जुल्म कीता जाए किसे ते। जालिम यजीद दा शेवा सी। असल में हुंदा क्यों सारा कुछ, क्यों उस कुड़ी ने मुंडे ने काम किया। क्या जाता जो भजन वालियां दा तुहानूं पता अज भी पिंडां थावां जो इधर भी सिस्टम यही है, जो भज के कर लिया बस इहनूं शूट कर दिओ।
ਇਥੋਂ ਅਗਰ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਯਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਾਜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੈਰਤ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਧਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਮਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏ, ਕੁੱਟ ਪਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਰ, ਪਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕਟਾਪਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਉਧਰ। ਕੈਸੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਤਵੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਦੀਨਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁल्लाह अलैहा व सलावतुल्लाह अलैहा, ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਊਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ
ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਪਾਇਆ ਬਈ ਤੂੰ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਬਦਨਸੀਬ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਾ ਦਵੇ। ਬਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਪੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ। बस दुआ है उस रब्बुल आलमीन अगे के मालिका अपने प्यारे हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दे सदके, आप दी आल दे सदके, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होरां दे सदके सब धीआं दे नसीब चंगे फरमा ते उन्होंने भी बख्श दे ते मेरे मालिका साडे सब दे दिल नरम कर दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।